ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ट्रिग्नोमैट्रिक इनवर्स ऑफ नैगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी नंबर दे नैगेटिव नंबर दे ट्रिग्नोमैट्रिक इनवर्स किमें फाइंड किए जाते हैं, जिवें साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, cosec inverse minus x equals to minus cosec inverse x, the sec inverse minus x equals to pi minus x inverse x, the cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x। तुसी याद करो जिन्ना जिन्ना दे दियां रेंजेस 0 to pi सीगियां, आपां कल डिस्कस कीतियां सीगियां, जिन्ना जिन्ना दी रेंज 0 to pi है, cos है जां सैक है ਜਾਂ कॉट है, इन्हों जो असं इन्हों का नैगेटिव लवेंगे तो ये पाई चों माइनस होंगे, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस, पाई माइनस दिस। ठीक है, ਜਿਹੜੇ दूसरे ने जिन्हों की रेंज माइनस पाई/2 टू प्लस पाई/2 इदा की होंगी है, वो वाले सारे नैगेटिव बाहर आ जाएंगे, जिमें साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। हुण ये ख्याल रखने वाले आ जो नाल लिखे है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, ये की है एक्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है पहले ही कि किसी भी फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स की ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ एक्स ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ एक्स ਕੀ ਹੋਏਗਾ -1 to 1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ cos ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ -1 to 1 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ r ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ we find the value of sin inverse -2, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि साइन आ जो x हैगा ये -1 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ होना चाहिए। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ not defined, ਇਹਦੀ वैल्यू डिफाइंड नहीं हैगी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, एग्जाम्पल करते हैं। देखो, क्योंकि आ सारे असीं जो इन्हों की वैल्यू फाइंड करें प्रिंसीपल वैल्यू कहते हैं, फाइंड द प्रिंसीपल वैल्यू। कल आप डिस्कशन की सी भी जदों भी इन्हों के जोड़े आंसर ने वो इन्हों की रेंज के आउणगे, आ वाली जी रेंज है प्रिंसीपल वैल्यू ब्रांच है जी वो आएगी, तो उन्होंने असीं प्रिंसीपल वैल्यू कहांगे। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, इन्हूं किवें फाइंड करीदा? देखो, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू असीं फाइंड करना है। तो साडे ख्याल च आना चाहिए भी किन्ने साइन की वैल्यू, क्योंकि वो तो उल्टा ना है, साइन का उल्टा साइन इनवर्स, तो साइन किन्ने की वैल्यू 1/√2 सी, याद है कुछ? साइन 45 की यानी π/4 की जी वैल्यू है वो 1/√2 की है। तो जो असीं साइन इनवर्स करांगे तो 1/√2 का साइन इनवर्स इक्वल्स टू π/4 आ चीज़ साइन उधर जाके आपका इनवर्स बन जाता है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 काहदे इक्वल होएगा? π/4 दे। तो आई ये साडे कोल सवाल है, असीं की करना, लैट करना, लैट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, y बिलोंग्स टू की होएगा? हुण याद करो, ਇਹਦੀ रेंज होएगी, ਇਹਦੀ की होएगी? रेंज, क्योंकि ਇਹਦਾ आंसर होना ना, ਇਹਦੀ आंसर ਇਹਦੀ रेंज चों आएगा। तो रेंज ਇਹਦੀ की होंगी -π/2 टू प्लस π/2। तो ये किहो जिहा एंगल होएगा जिहदा साइन 1/√2 होंदा, तो कितनी π/4। ठीक है, सो ये आंसर है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ रूट 3/2। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ रूट 3/2 ਹੁੰਦੀ ਆ, π/3 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ π/3, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ π/3 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ 1/√3, ਤਾਂ cot ਇਨਵਰਸ x ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ x ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ cot ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ x। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ, ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cot ਇਨਵਰਸ 1/√3। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 1/√3 cot ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, π/3 ਦੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ π/3, ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ π/3 ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2π/3। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ sec ਇਨਵਰਸ -2, sec ਇਨਵਰਸ -2, ਤਾਂ sec ਇਨਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ sec ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ π/2 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, 0 to π ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ sec ਇਨਵਰਸ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਈ sec ਇਨਵਰਸ x ਮਾਈਨਸ x ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ sec ਇਨਵਰਸ 2 ਆ ਗਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ sec ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, π/3 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ π/3, ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ π/3 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ 2π/3। ਐਸਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ sec ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, sec x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ cos ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ cos ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ cos ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 1/2। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ sec 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ sec ਇਨਵਰਸ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਯਾਨੀ π/3। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ tan ਇਨਵਰਸ √3, √3 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 60 ਦੀ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ y π/3। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ √3/2, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ x ਆ ਗਿਆ, cos ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ x ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਵਰਸ √3/2। ਤੇ cos ਇਨਵਰਸ cos ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ π/6 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ π/6 ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 5π/6 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ tan ਇਨਵਰਸ 2 sin 2 cos ਇਨਵਰਸ √3/2। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। cos ਇਨਵਰਸ √3/2 ਕਿੰਨੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, π/6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਯਾਨੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ π/6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ π/6 ਆ, ਤਾਂ 2 ਤੇ 6 ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ 2 ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ π/3। ਹੁਣ ਇਹ sin π/3, sin π/3 ਦੀ ਸਿੱਧੀ sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨਾਲ 2 ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ tan ਇਨਵਰਸ √3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਪਲੱਸ cos ਇਨਵਰਸ -1/2। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। cos ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ x ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਵਰਸ x, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਵਰਸ 1/2। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, π/3 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ π/3। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ tan ਇਨਵਰਸ 1 ਹੈ, tan ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, π/4 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, 4 ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 12 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋਚਣ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਵੀ cos ਇਨਵਰਸ √1/2, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ।
आ गई अपनी प्रॉपर्टी 2 साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स जिथे दोने इनवर्स फंक्शन इकट्ठे लगणगे उत्थे एक दूजे ਨੂੰ खत्म कर देंगे तो एक्स ही आंसर है। इस तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल टू एक्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स सैक इनवर्स सैक एक्स इक्वल टू एक्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ x ਇਹ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस है उन्होंने नाल एक्स लगा हुआ साइन के नाल कॉस नाल टैन नाल कॉसेक नाल सैक नाल कॉट नाल ਇਹਦਾ मतलब ये ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ x ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾइन ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ -π/2 to +π/2 ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ x ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ cos ਦਾ ਡੋਮੇਨ 0 to π। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ -π/2 to +π/2 ਓਪਨ ठीक है ना। सो इस चीज़ का ख्याल रखना भी इतने जो एक्स है वो इन्होंने ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस के डोमेन में बिलोंग करेगा। दूसरी जी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी वो साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये भी एक्स होंगे हम देखो इतने भी साइन तो साइन इनवर्स इकट्ठे हो गए इन्होंने खत्म करके एक्स रह जाना पर ख्याल रखना है भी इतने हम जो एक्स है वो की है इन्होंने ट्रिग्नोमैट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस उत्ते ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस नाल लग्या सीगा ਇੱਥੇ इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਇੱਥੇ मतलब ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ x ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ट्रिग्नोमैट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ -1 to 1 ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ नंबर्स की रियल नंबर्स की सैट की फॉर्म च होंगे ठीक है तो एक्स इतने हमेशा की करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस के डोमेन में बिलोंग करता होगा। सारे का ही देखो साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स टैन टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स सैक सैक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कॉट कॉट इनवर्स इक्वल टू एक्स। बस एको ही गल का मेन जो रौला पैंदा वो इस गल दे पैंदा भी सानू एक्स दी आ चीज़ गां किहनूं बिलोंग करदा ये भुल जाने हुंदे असीं इस चीज़ नूं चंगी तरह ख्याल नाल समझ लेना हैगा भी इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन नाल जदों एक्स लगेगा उदों इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के डोमेन नूं बिलोंग करेगा जदों एक्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस नाल लगेगा तो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के डोमेन नूं बिलोंग करेगा। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस का जिहड़ा डोमेन है वो हमेशा ही इस तरह पाई के फॉर्म च एंगल के इंटरवल के फॉर्म च होएगा तो जिहड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन का डोमेन है वो हमेशा ही नंबर्स के इस तरह के इंटरवल की फॉर्म के होएगा। इस चीज़ का चंगी तरह ख्याल रखना यही सानू जिहड़ा हैगा इन्हां सवालों को ठीक करने में हेल्प करे। अगे हुण इवैल्यूएट द फॉलोइंग इस इन्हां दो प्रॉपर्टी के उत्ते साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 साइन π/3 ठीक है कि नहीं। तो आ चीज़ ख्याल कर लेनी आ जी π/3 है ये साइन की डोमेन के होनी चाहिए तो हैगी है π/-90 to +90 होंगे तुम उमें याद ना रहे -π/2 to +π/2 है ये तो सूँ भुल जाता भी कि ये हैगी है ऐ तो याद रह जाऊगा भी -90 डिग्री है तो +90 डिग्री है तो जे सूँ आ पता ना चले भी आ की है ये विचाले है कि नहीं ये 60 डिग्री है तुम पता ना 60 डिग्री है तो -90 तो +90 के बिच आएगा 60 नहीं आएगा ये ख्याल कर जे आएगा तो फिर सीधे ही बस साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स होंगी है यह आंसर आ जाएगा π/3। इतने हम देखो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ दिस आ की है 2π/3 तो कॉस का जोड़ा जी डोमेन है वो की होंगी है 0 to π 0 to π का मतलब 0 तो 80 तक 180 तक आ किन्ने डिग्री का हम ये ख्याल करना पऊगा ऐ तो सूँ शायद ना पता चले मैनू तो खैर पता चल गया उपर नंबर छोटा है हेठा नंबर वड्डा है तो ये 1π तो छोटा नंबर है ठीक है कि नहीं 2π/3 का मतलब इतने लिखना 2π/3 तो यह पता चल गया भी ये जी है आ जो नंबर है ये 1 तो छोटा है 1 तो छोटा तो यह मतलब 0 तो 1π के विचाले आएगा नो डाउट पर जो फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाए तो पाई की वैल्यू पुट कर लो 180/3 वो पता चल जूगा थोड़ा तो जो पुट करो तो की आ जाऊगा 120 डिग्री आ रहा है
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਤੇ 180 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ, ਟੈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਆ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ -90 ਤੇ +90 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ 120 ਦਾ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 120 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ -90 ਤੇ +90 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ 3 ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਤੇ 3 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆ 3 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਸਾਈਨ ਆਫ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 3, 3 ਕੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਹੁਣ ਇਹ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਸਾਈਨ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 60 ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਈਨ, ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਇੰਨਾ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 A ਪਾ ਕੇ, B ਪਾਰਟ ਦੇਤਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 3, C ਪਾਰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, D ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਆਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 100%। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਕਾਸ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 6, ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ, ਹੇਠਲਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 to ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 7 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਹੈ ਇਹਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਪਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂ 6 ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 6 ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਸ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 6, ਯਾਨੀ ਕਾਸ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਸ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਕਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਕਾਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਕਾਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਿ ਜੋ ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਪਾਈ ਬਾਈ 6 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ tan 3 ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ -90 to +90 ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਉੱਪਰ ਹੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 135 ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ 135 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ -5 to +5 to, ਕਿਵੇਂ 3 ਪਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 4 ਪਾਈ -5, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊ 4 ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਪਾਈ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, tan 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ tan ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ tan ਥੀਟਾ, ਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, tan ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ tan ਥੀਟਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ tan ਥੀਟਾ। ਹੁਣ tan ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, tan ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ, ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਸ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ tan ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ tan ਇਨਵਰਸ tan ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5/4 ਆਂਸਰ।
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੜੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਗਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 5 ਉਸੇ ਦੇ ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਾਈਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋਸ ਕਾਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਤਾਂ 4 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4 ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 25 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 9। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ, 3/5। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਸ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ 4/5 ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਈਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, ਆਪ ਬੇਸ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ 4/5 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ 3/5, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 3/5। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 3/5। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ 15/8। ਹੁਣ ਟੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਟੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ। ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਜਦ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ 15/17। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 15/17 ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, 15/17। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਕੋਟ ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਓਵਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ 3/5। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ 3/5 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕ ਇਨਵਰਸ 17/15, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸੈਕ ਇਨਵਰਸ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਸੈਕ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਸੈਕ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸੈਕ ਜੇ 17/18 8 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 8/17। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 8/17 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 6। ਇਵੈਲੂਏਟ ਸਾਈਨ ਕੋਟ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ। ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟ ਇਨਵਰਸ x/1। ਹੁਣ ਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਓਵਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਆ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ, ਯਾਨੀ 1 + x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, यानी साइन इनवर्स ਕੀ ਆਏਗਾ 1/√1 + x²। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਆਪਸ ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 1/√1 + x²। ਸੋ
सो इस तरीके नाल ये साडा जिहड़ा क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन तुसीं सॉल्व कर सकते। नैक्सट देखो प्रॉपर्टी 4 साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, उल्टा होंदा सानू पता ही है साइन का कॉसेक। इसी तरह कॉस इनवर्स 1/x सैक इनवर्स x हो जाएगा, टैन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है जी, तो लैट कर हम जिमें है एक ਅਸੀਂ प्रूव करके देखते हैं, बाकी ਅਸੀਂ प्रूव कर सकते हैं। देखो एक ਨੂੰ प्रूव करते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रूव करो भी आ जी इक्वल है। ऐसे लैट कर लिया साइन इनवर्स x 1/x ਨੂੰ ਅਸੀਂ थीटा ले लिया, क्योंकि ਇਹਦਾ आंसर एक एंगल की फॉर्म च आएगा। ਸਾਨੂੰ पता है इनवर्स का आंसर की होता हमेशा एंगल की फॉर्म च। साइन उधर जाके की हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर जाके साइन थीटा बन जाएगा, तो 1/x इक्वल टू साइन थीटा। तो 1/x का इक्वल हो गया, इधर साइन थीटा में लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, उपरों 1 कैंसिल कर देते हो गया x इक्वल टू cosec थीटा। तो थीटा की वैल्यू की होगी cosec इनवर्स x। थीटा की सीगा 1/साइन इनवर्स 1/x। ਇਹਦਾ मतलब थीटा की थां ते जे ਅਸੀਂ लिखे 1/साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू काहदे होएगा cosec इनवर्स x। ਤੇ ਆਹੀ ਅਸੀਂ प्रूव कर। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਆ बाकी ਦੇ ਦੋ पोर्शन भी ਅਸੀਂ देखे ना, बाकी के दो पार्ट है जोड़े इस तरीके ना प्रूव कर सकते। नैक्सट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होंगे। इसी तरह टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 होंगी। इसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सैक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी π/2 होंगी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साइन ਤੇ कॉस ਦੇ ਡੋਮੇਨ है ਜਿਹੜੇ सेम होंगे -1 to 1। इसी तरह टैन ਤੇ कॉट ਦੇ ਡੋਮੇਨ भी सेम होंगे r। इसी तरह कॉसेक ਤੇ सैक ਦੇ डोमेन भी -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞ होंगे। ठीक है ना, तो x दी वैल्यू इस तरीके तो साइन इनवर्स ਅਸੀਂ प्रूव करते हैं, एक चीज़ प्रूव करते हैं, बाकी दे उवें जिवें हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में करके दिखाना, साइन इनवर्स x में ਅਸੀਂ थीटा लेंगे, x इक्वल टू की हो जाएगा साइन थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x साइन उधर जाके तो साइन सीधा हो जाएगा ना साइन थीटा। तो साइन थीटा में ਅਸੀਂ ਕੀ लिख सकते हैं cos π/2 cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होंगे। ठीक है ना, तो हम ਅਸੀਂ देखते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू की होएगी भला साइन इनवर्स x की थां ते ਅਸੀਂ लिख लिया साइन थीटा। इसी तरह cos इनवर्स x ਦੇ ਵਿੱਚ x की थां ते लिख लिया cos इनवर्स π/2 माइनस थीटा। तो इतने साइन खत्म होकर थीटा रह जाऊगा, इतने कॉस खत्म होकर π/2 माइनस थीटा रह जाऊगा। तो हम थीटा प्लस का ते थीटा माइनस का कैंसिल होकर π/2 आंसर। ठीक है, नैक्सट ये रिलेटेड एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। टैन इनवर्स दी 1 की वैल्यू सूँ पता ही है π/4 होंगी। आ जी चीज़ है ये की बन गया, हम देखो दोवां दे विच कॉस इनवर्स दे विच भी -1/2 है, तो साइन दे विच भी -1/2 है। तो आ वाला फार्मूला ही बन गया जी कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। यदी वैल्यू 1/2 इतने चाहे जो मर्जी हो 1/2 3√3/2, पर ख्याल रखना है दोवां च इक्को जी वैल्यू हो ही x बनूगा नहीं तो आ x बन जूगा कुछ y बन जूगा। सेम होएगी तो ही x बनने दोनों। तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू π/2 होंगी है। मैं हम ऐड करता आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नैक्सट है साढ़े को एग्जाम्पल 8 इफ cos साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू 0 दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे लिखते हैं cos साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 0 और cos में से इधर जावांगे तो एक ही हो जाएगा cos इनवर्स 0 वो वैल्यू π/2 होंगी। जहाँ इतने समझ लो सीधा cos ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 इट मीनस आ जी चीज़ है यदि वैल्यू 90 होनी चाहिए तो ही cos ऑफ दिस इक्वल टू 0 है। तो यह मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 आ गया। हम साढ़े को फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਤਾਂ π/2 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾइन ਦੇ ਨਾਲ 1/5 ਹੈ ਤਾਂ cos ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1/5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1/5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈल्यू ਵੀ 1/5 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ x इक्वल टू 1/5।
ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 6th tan ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।